فصل. أعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء: الدنيا نقد والآخرة نسيئة، والنقد أنفع من النسيئة. وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويره. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت، وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. ومن حديث المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وإذا تأمل الإنسان حاله من مبدأ حالة كونه نطفة إلى كماله واستوائه تبين له أن من عني به هذه العناية ونقله في هذه الأحوال وصرفه في هذه الأطوار لا يليق به أن يهمله ويتركه سدى، لا يأمره ولا ينهاه ولا يعرفه حقوقه عليه ولا يثيبه ولا يعاقبه. فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور، وأن حسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي فهو غرور. وحسن الظن هو الرجاء، فمن كان رجاؤه هاديا له إلى الطاعة وزاجرا له عن المعصية فهو رجاء صحيح، ومن كانت بطالته رجاء ورجاؤه بطالة وتفريطا فهو المغرور. وسر المسألة أن الرجاء وحسن الظن إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله في شرعه وقدره وثوابه وكرامته، فيأتي العبد بها ويحسن ظنه بربه ويرجوه ألا يكله إليها وأن يجعلها موصولة إلى ما ينفعه ويضرب عما يعارضها ويبطل أثرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أعظم الناس غرورا. قال: أعظم الناس كسوج كل تلقوا غرورا بمشور بكل كسوج كل يتشودوا تلق مشور يتشودوا ما أنه يمينون لما يتنو. قال رحمه الله: أعظم الخلق غرورا كفترانوች ሁሉ እጅግ የተሸወደ ሰው ብሎ ማለት من اغتر بالدنيا በዱንያ የተታለለ የተሸነገለ ነው። وعاجلها በሷ ፈጣን ጥቅምም የተታለለና የተሸነገለ ነው። فآثرها ያስቀደመ ነው على الآخرة በአኺራ ላይ ዱንያን ያስበለጠ ዱንያን ያስቀደመ ሰው ነው እጅግ የተታለለ ሰው ብሎ ማለት። ورضي بها በሷም የወደደ ነው من الآخرة ከአኺራ ይልቅ ዱንያን የወደደ ሰው ነው እጅግ የተሸወደ ሰው ብሎ ማለት እሱ ነው። حتى يقول بعض هؤلاء ከነዚህ ከዱንያ አፍቃሪ ሰዎች እነዚህ ከዱንያ ሰዎች ከነሱ ከፊሎቹ እስኪሉ ድረስ ማለትም እንደዚህ ብለዋል። በጣም ዱንያ ፍቅር የሸወዳቸው በዱንያ የተታለሉ ሰዎች የዱንያ ላይ ያላቸው ፍቅር ጫፍ ደርሶ ምን አሉ? الدنيا نقدون አሉ። ዱንያ ነቅድ ናት፣ እጅ በእጅ ነው፣ ካሽ ነው። እዚሁ ትደሰታለህ፣ ዛሬ ትሰራለህ፣ የፈለግከውን ታደርጋለህ። ደስታ እዚሁ ነው፣ ካሽ በካሽ ነው፣ እጅ በእጅ ነው። والآخرة آخرة ደግሞ ነሲአቱን ዱቤ ነው። طيب ነቅድ ብሎ ማለት የሆነ ነገር ተገዛለህ ወዳው ይከፈላል፣ ካሽ የምንለው ነው። አኺራ ደግሞ ነሲአ ነው፣ ዱቤ ነው። ዛሬ ታበድራለህ፣ ትሰራለህ፣ ትለፋለህ፣ ነገ ግን ቆይቶ ነው የሚሰጥ። ስለዚህ ምን አሉ? والنقد
ካሽ ደግሞ እጅ በእጅ የሚሰጥህ ነገር ደግሞ ዛሬውኑ ሰርተህ ዛሬውኑ የሚሰጥህ ነገር ደግሞ አንፈዑ እጅግ ጠቃሚ ነው ሚነ ነሲአቲ ከዱቤ ይልቅ እጅግ ጠቃሚ ነው አሉ። ሱብሓነላህ እንዴት ምሳሌ እንዳደረጉት ተመልከቱ። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደነገረን በል ቱእሲሩነ አልሐያተ አዱንያ ወልአኺረቱ ኸይሩ ወአብቃ የዱንያን ህይወት ታስበልጣላችሁ። የሰው ልጅ የሚያውን ነገር ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። ጠይብ አኺራ ግን ኸይር ነው የተሻለ ነው፣ ወአብቃ ዘውታሪም ነው። ስለዚህ ምን አሉ? እኛ የምንፈልገው ዛሬውኑ መደሰት ነው። ወሃዛ አሉ ሼኹ ወሃዛ ይህ አሉ ሚን አዕዘሚ ተልቢስ ሸይጣኒ ወተስዊሊሂ ይህ ከሸይጣን ታላላቅ ማደናገሪያና ማሳሳጃ ነው። ወሃዛ ይህ እንደዚህ አይነት አመለካከት ሚን አዕዘሚ ከትላልቅ ነው፣ ተልቢስ ሸይጣን ከሸይጣን ማደናገሪያዎች፣ ወተስዊሊሂ ማሳሳቻዎችም ከትላልቆቹ የሸይጣን የሚጠቀመው መንገድ ነው። ተልቢስ ማለት ኸልጡል ሐቅ ቢልባጢል ወኢዝሃሩል ባጢል ቢሱረቲል ሐቅ ይላሉ። እውነትን ከውሸት ማደባለቅ፣ ውሸትን ደግሞ በእውነት መልክ ማሳየት ተልቢስ ይባላል። ተስዊል ማለት ደግሞ ተዝይኑል ባጢል ወተሕሲኑሁ ሊነፍስ ውሸትንና ባጢልን ለነፍስ አሳምሮ ማቅረብ ተስዊል ይባላል። ይህ እንደዚህ አይነት አመለካከት ዱንያ እኮ ካሽ ነው፣ ዛሬውኑ ትደሰታለህ፣ የነገን ማን አሳወቀ? እስኪ ማን ነው ሙቶ እንደዚህ የሆነ? ይኸው አያቶቻችንም ሙተዋል፣ ከአያቶቻችን በፊት የነበሩ ሙተዋል፣ የት አሉ? ምን ሆኑ? ስለዚህ ዱንያን ተጠቀመህ ዱንያ ላይ ተደስተህ ኪድ። እንደዚህ አይነት አመለካከት ማለት ነው። ቃለ ረሒመሁላህ ወልበሃኢሙ ልዑጅሙ ወልበሃኢሙ እንስሳ አሉ። አልዑጅሙ ያቺ ዲዳ የሆነች መናገር የማትችል የሆነች እንስሳ አዕቀሉ ሚን ሃኡላኢ ከእነዚህ ሰዎች እጅግ የተሻለች ናት። አዕቀሉ እጅግ አስተዋይ ናት። ሚን ሃኡላኢ ከእነዚህ ሰዎች እጅግ አስተዋይ ናት። ለምን? ፈኢነል በሂመተ ምክንያቱም እንስሳ ኢዛ ኻፈት ከፈራች መضረተ ሸይኢን የሆነን ነገር ጉዳት ከፈራች አንዲት እንስሳ የሆነ ነገር ይጎዳኛል አይጠቅመኝም ብላ ከፈራች ለም ትቅዲም ዐለይሂ ወደ እሷ አትሄድም። ወለው ضሪበት ብትመታም እንኳ ወደ እሷ አትሄድም። ገደል አፋፍ ላይ ሆና ብትገፈትራት በፍጹም አትሄድልህም። ሌላው ቀርቶ ትንሽ የሚሸት ምግብ ብትሰጣት አትበላለህም። ጠይብ ወሃኡላኢ እነዚህ ግን እነዚህ የዱንያ ሰዎች ዱንያን ያስቀደሙ ሰዎች ዩቅዲሙ ይገባል ያመራል አሐዱሁም አንደኛቸው ያመራል አላ ዐጠቢሂ አይ አላ ሀላኪሂ በወደ ጥፋቱ ወደሚጠፋበት ነገር ይገባል። ዐጠቢሂ ማለት ወደ ጥፋቱ ይሄዳል። ወህወ ይህ ሰው ደግሞ ወደ ጥፋት በሚሄድበት ሁኔታ ላይ በይነ ሙሰድቂን ወሙከዚቢን በማመንና በማስተባበል መሃል ሆኖ ያዕኒ ሙሰድቅ በንግግሩ ሙከዚብ በተግባሩ ነው። ጠይብ በንግግሩ ሌላ ነው፣ ሙከዚብ ደግሞ በተግባሩ ያስተባብላል። ምናልባት አማኝ ሊሆን ይችላል እኮ ጠይብ አኺራን እንዴት ምን አሳወቀህ እያለ የሚሰብኩ ሙስሊሞችም እኮ አሉ ዛሬ ላይ። ናም ፈሃዛ ضርቡ አሉ ፈሃዛ ضርቡ አይ ፈሃዛ ሲንፉ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት ግለሰቦች እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ኢን አመነ አሐዱሁም ኢን አመነ ካመነ አሐዱሁም አንደኛቸው ካመነ ቢላህ በአላህ ያመነ ከሆነ ወረሱሊሂ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያመነ ከሆነ ወሊቃኢሂ ከአላህ ጋር በመገናኘት አላህ ጋር አገናኛለሁ ወልጀዛኢ በምንዳ ያመነ ከሆነ ይህን የሚለው እንደዚህ አይነት ግለሰቦች ዱንያ ተደስተህ እለፋት አኼራን ማናሳወቀ ጠይብ እያለ የሚለው አካል በአላህ ያመነ ሰው ከሆነ ፈህወ ይህ አካል ሚን አዕዘሚ ናሲ ሐስረተን ከሰዎች ሁሉ የከሰረ ብሎ ማለት ይህ ሰው ነው። ለምን? ሊአነሁ ምክንያቱም እሱ አቅደመ ወደ ጥፋት አምርቷል። አላ ዒልሚን በእውቀት ላይ ሆኖ ነው ወደ ጥፋት የገባው። አውቋል፣ አምኛለሁ ብሏል፣ ቁርአንን አንብቧል፣ ሐዲስን አንብቧል። ጠይብ በዒልም ላይ ሆኖ ነው ማለት ነው ወደ ጥፋት ያመራው። ወኢን ለም ዩእምን ቢላህ ነገር ግን በአላህ ያመነ ካላደለ ወረሱሊሂ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያላ እንደዚሁ ያመነ ሰው ካላደለ ካፊር ከሆነ ፈአብዒድ ለሁ ለሱ አርቅ ፈአብዒድ ለሁ ለሱ አርቅ ያዕኒ ዱዓ ነው። ዱዓውን ዓለይህ ቢልቡዕድ አኒል ኸይሪ ወረሕማ ከኸይር ነገር ከራህመት ከዝነት መራቅ ለሱ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ስለሱ አናወራም። ግን ይህ ሰው በአላህ ያመነ ከሆነ አምኛለሁ የሚል ሰው ከሆነ ከከሳሪዎች ሁሉ ትልቁ ከሳሪ ማለት እሱ ነው። እንዳልነው በይነ ሙከዚቢን ወሙሰድቅ ሆኖ ነው የሚሄደው በማመንና በማስተባበል መካከል ነው። ጠይብ ምናልባት በንግግሩ ሙሰድቅ ነው፣ በተግባሩ ግን ሙከዚብ ነው።
ይሄን ንግግር ቀጥታ ባይለውም ተግባሩ ግን ያንን ሊያመላክት ይችላል። ዳዕዋ ያዳመጠ እንደዚህ አይነት ደርሶችን እየተከታተለ ወደ ወንጀል የሚያመራ ከሆነ ወደ ጥፋት የሚሄድ ከሆነ የግዴታ ንግግሩን ባይለውም ተግባሩ እሱን ነው የሚያመላክተው። የግዴታ ቅድም ያሳለፍነውን ንግግር ዱንያ ከአኺራ ትሻላለች ብሎ ቀጥታ ባይልም ግን ያንን ነው የሚለው። የአላህን ቃል እያነበበ የረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ እየተማረ ካወቀ በኋላ አለ ዒልሚን ሆኖ ወደ ጥፋት ከሄደ እዚህ ውስጥ ይካተታል ማለት ነው። نعم قال رحمه الله ومن حديث مستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا لرسول عليه الصلاة والسلام دنيا كوير اللجم في الآخرة بآخرة أنسأركو دنيا اللجم إلا بهنج كما يدخل أحدكم عن دنياتو اندم يسكبو إصبعاه تاتون اندم يسكبو في اليم أي في البحر ببحر وست اندم يسكبو نو دنيا بآخرة قاست الناس أسر يسوى مساري عند سوت تاتون بحر وست يسكبال كذا فلينظر بما يرجع من يزون اندم يملس يملكت ياتشي تاتو من أين توهايزا نمتوتاو طيب من أين يبزا هايزا لتوتا لتنو هكذا دنيا ليس النور ልክ እንደዛ ማለት ነው። ዱንያ ላይ እንኖራለን ህልም ማለት ነው። ህልም ነው። ከዛ በኋላ እንነቃለን ማለት ነው አኺራ ሲሆን። نعم قال واذا تامل الانسان يسولج كاستواله واذا تامل الانسان يسولج كاستواله حاله هنيتاون كاستواله من مبدا حاله كونه من مبدا كجمربت غزي جمرو حاله كونه يسن هنيتا كجمربت جمرو يا كمن جمرو نطفه طيب نطفه አንድት ያኒ የዘር ፍሬ ማለት አንድትን የዘር ፍሬ ከነበረበት ጊዜ አንድት የፍትወት ጠብታ ከነበረበት ጊዜ ጀምሮ ቢያስተነተን ደግሞዋለሁ واذا تامل الانسان የሰው ልጅ እኮ ቢያስተውል ቢያስተነተን حاله ሁኔታውን من مبدا حاله كونه من مبدا ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ حاله كونه نطفه እሱ ኑጥፋ ከሆነበት የፍትወት ጠብታ ከሆነበት ጊዜ ጀምሮ ወዴት ያመራል? ኢላ ሒን ከማሊሂ ወደ እሱ ሙሉነት እስኪሆን ድረስ ወስቲዋኢሂ ከዛስ ምን ሆነ እስኪስተካከል ድረስ ልክ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን ኢነ አሐደኩም ዩጅመዑ ኸልቁሁ ፊ በጥኒ ኡሚሂ 40 የውመን ኑጥፈተን ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናል። የሰው ልጅ አፈጣጠር ከማህፀን ጀምሮ ምን አይነት ስቴፖችን እያለፈ እንደመጣ ነግረውናል። ያንን ሁኔታውን ያስተዋለ ሰው ያስተነተነ ሰው ተበየነ ለው እንግዲህ ይሄን ያስተነተነ ለምን አይነት ሁኔታ እንደመጣ አስተነተነ ተበየነ ለው ለሱ ግልጽ ይሆንለታል። አነ መን ዑኒየ ቢሂ በሱ ላይ ትኩረት ያደረገኮ የተንከባከበ هذه العنايه ይህችን ትኩረት ይህችን መንከባከብ ማለትም እናታችን ሆድ ውስጥ 9 ወር ስንቀመጥ ከዛም በላይ የምንቀመጥበት ሰዓት ይኖራል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እየመገበን እየተንከባከበን የእናታችንን ወደኛ እያመጣ طيب በእንደዚህ አይነት ሁሉ አላህ ተንከባክቦ ወነቀለሁ ያዘዋወረው የሆነ ኢላ هذه الأحوال ወደ እነዚህ ሁኔታዎች ያዘዋወረው የሆነ እኮ ወصرفه የለወጠው የሆነ في هذه الأطوار በእነዚህ ደረጃዎችም የለወጠው የሆነው ጌታ لا يليق به ለሱ አይገባም لا يليق አይገባም አይሄድም به በሱ ላይ አይገባም أيهمله ሊተወው ويتركه سدى ልክ አድርጎ ሊተወውም አይገባም። ምን ማለት ነው መሰላችሁ? አንድ ሰው ከመጀመሪያ አፈጣጠሩ ጀምሮ ቢያስተነትን ልክ እናቱ ሆድ ውስጥ የነበረውን ለገና ከመፈጠሩ በፊት ከአባቱ ከዛ በኋላ እንደዛ ያለ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደነገሩን طيب 40 ቀን ኑጥፋ ሆኖ ይቆያል። ከዛ ዓላቃ ከዛ በኋላ ሙድገያሉ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነግረውናል አይደለ? ስጋ ለማይ ስጋ የሆነ ከዛ ልጅ ይሆናል። አሁን አድገን አሁን ያለንበት ደረጃ ላይ ደርሰን ልክ እንዲህ የተንከባከበ ጌታ ዝም ብሎ ሊተውህ አይገባም። ይሄን አትሰብ የሆነ የተፈጠርክበት ዓላማ አለ። طيب نعم لا يليق به በሱ አይገባም أيهمله ويتركه سدى ዝም ብሎ ልክ አድርጎ ሊተውህ አይገባም። لا يأمره አያዘውም ولا ينهاه አይከለክለውም ولا يعرفه አያሳውቀውም حقوقه عليه በሱ ላይ ያለውን መብት አያሳውቀውም ولا يثيبه አይመነዳውም መልካም ከሰራ ولا يعاقبه እንደዚሁም ወንጀል ከሰራ ደግሞ አይቀጣውም። እንደዚህ ብለህ ማሰብ አይገባም፣ በፍጹም አይታሰብ።
ምን ማለት ነው እንግዳውስ? ያዛሃል፣ ይከለክልሃል፣ እሱ ላይ ያለህን ሐቅ ያሳውቅሃል፣ ይመነድሃል መልካም ከሰራህ፣ መጥፎ ከሰራህ ደግሞ ይቀጣሃል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደነገረን አየሕሰቡል ኢንሳኑ አን ዩትረከ ሱዳ አለም የኩ ኑጡፈተን ሚን መኒይ ዩምና ثم كان علقة فخلق فسوى። እንደው ዝም ብሎ የሰው ልጅ ልቅ ተደርጎ ሊሆን ልክ እንደ አይነት ህይወት ሊኖር ያስባል ወይ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። በሌላ ቁርአን አንቀጽ አፈሐሲብቱም አነማ ኸለቅናኩም ዐበሰ ወአነኩም ኢለይና ላ ቱርጀዑን፣ እኛ ዝም ብለን ለጨዋታ ለቀልድ የፈጠርናችሁ ይመስላችኋል? ላ አይደለም፣ ለሆነ ዓላማ ነው የተፈጠርከው። ሁኔታህን ብቻ በመመልከት ለትልቅ ዓላማ እንደተፈጠርክ ማስተንተን ትችላለህ ማለት ተአሙል ማድረግ ትችላለህ ማለታቸው ነው። ኢንሻአላህ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። ነዓም። ስለዚህ የተፈጠርንበት ዓላማ አለ። ለዛ ለተፈጠርክበት ዓላማ ልትተጋ ልትለፋ ይገባሃል ማለታቸው ነው። ቃለ ረሒመሁላህ ፈስሉን ፈቀድ ተበየነ አልፈርቁ ፈቀድ ተበየነ በእርግጥ ተብራርቷል ግልጽ ሆኗል አሉ። አልፈርቁ ልዩነቱ ግልጽ ሆኗል። በይነ ሑስኒ ظኒ በመልካም ጥርጣሬ ውስጥና ወልጉሩሪ በመሸወር መካከል ያለው ልዩነት ግልጽ ሆኗል። ጠይብ መልካም ጥርጣሬ ማለት በአላህ ላይ መልካም መጠርጠር፣ ባለፈው እንዳሳለፍነው ያለፈው ደርስ ላይ በአላህ ላይ መልካም የሆኑ ጥርጣሬዎችን ማሳደር። ጉሩር ማለት ደግሞ መልካምን ነገር ሳይሰራ ወደዛ ነገር የሚያቃርበውን ነገር ሳይሰራ አው አላህ ይምረኛል፣ አላህ እኮ ገፉሩ ረሒም ነው፣ አላህ ጀነትን ማን ሊያስገባበት ነው እኛ ሙስሊሞች እያለን እየሰገድንለት እንደዚህ እያለ ደግሞ ራሱን የሚሸውዳል። ሑስነ ظን ሌላ ነው፣ ጉሩር ምንድነው እሱ ተመልክተናል። አሁን ምን አሉ? ወአነ ሑስነ ظን ያሉ መልካም ጥርጣሬ የሚባለው ወአነ ሑስነ ظን መልካም ጥርጣሬ ኢንሐመለ ካነሳሳ ዐለል ዐመሊ በመልካም ስራ ላይ ካነሳሳ መልካም ጥርጣሬ ወደ መልካም ነገር ካነሳሳ ወሐث ዐለይሂ በሱ ላይ ካበረታታ በመልካም ስራ ላይ የሚያበረታህ ከሆነ የሚያጠነክርህ ከሆነ ወሳቀ ኢለይሂ ወደዛ ወደ መልካም ስራ የሚመራ ከሆነ ፈሁወ ሰሒሁን እሱ ትክክለኛ ሑስነ ظን ነው። መልካም ጥርጣሬ ወደ መልካም ስራ የሚያመራ ወደ መልካም ስራ የሚያነሳሳ ከሆነ ትክክለኛ ሑስነ ظን ማለት ያ ነው። በአላህ ላይ መልካም ጥርጣሬ ጫትህን እየቃምክ ቁጭ ብለህ አላህ ገፉሩ ረሒም ነው ዙሁርን ዓስርን ታሳልፋለህ፣ ዱዓ ላይ ይኮነን አላህ ይቅር ይለን። ይሄ ሑስነ ظን ሳይሆን ጉሩር ነው፣ መሸወድ ይባላል። ነዓም። ወኢዛ ደዓ ከጋበዘህ ግን ወኢዛ ደዓ ከጋበዘህ ይሄ ሑስነ ظን የሚባለው ከጠራ ኢለል በጣለቲ ወደ ስንፍና ከጠራ ወልኢንሂማኪ ወደ መዘፈቅ ፊል መዓሲ ወንጀል ውስጥ መዘፈቅ የሚጠራህ ከሆነ ኢንሂማክ አልእስቲግራቁ ፊ ሸይ በሆነ ነገር ውስጥ ሙሉ ለሙሉ መግባት ማለት ነው። ወንጀል ውስጥ የምትዘፈቅ ከሆነ ፈሁወ ጉሩሩን እሱ መሸወድ ነው። ጠይብ ኢነላሃ የግፊሩ ዙኑበ ጀሚዓ አላህ እኮ ወንጀልን ሁሉ ይምራል እያልክ በዚህ ቁርአን አንቀጽ ሁልጊዜ ራስን እያጽናና ወንጀሎችን እየሰራ ራስን አታታለን፣ ራስን አትሸውድ። ዛሬ ነገ ተወብታለሁ ኢንሻአላህ፣ ይህችን ነገር ካደረኩኝ የመጨረሻ ነው ኢንሻአላህ፣ ይሄንን ነገር ካደረኩኝ ከዚህ በኋላ አልደግመውም እያልክ ዛሬ ነገ እያልክ ራስን እያታለልክ የሆነ ሰዓት ላይ ድንገት ትሞታለህ። ዛሬ ድንገታዊ ሞት እጅግ በበዛበት ሰዓት ላይ የተውበት ጉዳይ ዛሬ ነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም። طيب نعم። ስለዚህ ሑስነ ظን ወደ መልካም ካመላከተ ወደዛ ከጋበዘ መልካም የሆነ ጥርጣሬ ነው። ነገር ግን ወደ ስንፍና ከጋበዘ ወንጀል ውስጥ መዘፈቅ ከጋበዘ ከጠራ ይህ መሸወድ ነው ማለት ነው። ቃለ ረሒመሁላህ ፈመን ካነ ረጃኡሁ አሉ ፈመን ካነ የሆነለት ሰው ረጃኡሁ የሱ ተስፋው በአላህ ላይ ያለው ተስፋ ሃዲየን የሚመራው ለሁ ለሰውየው የሚመራው ከሆነ አለ ጣዓ ወደ መልካም ስራ አላህን ወደ መታዘዝ የሚመራው ከሆነ ዛጅረን ለሁ እሱን የሚከለክለው ከሆነ አኒል ማዕሲየቲ ከወንጀልም የሚከለክለው ከሆነ ፈሁወ ረጃኡን ሰሒሑን ትክክለኛ የሆነ ተስፋ ነው። ትክክለኛ የሆነ በአላህ ላይ ተስፋ አድርጓል ማለት ነው። ጠይብ ሑስነ ظን ስታደርግ ያ ነገር ምን ሆን አለበት? አብሮ ከወንጀል መከልከልህ ወንጀልን እየሰራ አይደለም ማለት ነው። ግን ወመን ካነት በጣለቱሁ አሉ ሱብሓነላህ ወመን ካነት በጣለቱሁ አሉ ነገር ግን የሆነችበት እኮ በጣለቱሁ ስንፍናው ረጃአን ተስፋው የሆነበት ሰው ወረጃኡሁ ተስፋው ደግሞ በጣለተን ወተፍሪጣ ስንፍናና ችለተኝነት የሆነበት ሰው ፈሁወል መግሩር የተሸወደ ሰው ማለት እሱ ነው። ጠይብ እሱ በጣም የተሸወደ ሰው ማለት ነው። ለምን አንድ ሰው ተስፋ ሲያደርግ
ከተግባር ጋር የተያያዘ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢነ አለዚነ አመኑ ወለዚነ ሃጀሩ ወጃሃዱ ፊ ሰቢልላህ ኡላኢከ የርጁነ ረሕመተላህ ወላሁ ገፉሩን ረሒም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደነገረን እነዛ ያመኑት አለ አንድ በሉ አምነዋል በአላህ ወለዚነ ሃጀሩ ተሰደዋል ለድናቸው ብለው ለእስልምና ብለው ለሃይማኖታቸው ብለው ተሰደዋል። ወጃሃዱ ተዋግተዋል፣ ራሳቸውን መስዋዕት አድርገዋል። አያችሁ ሰበቦችን አድርሰዋል። ከዛ ኡላኢከ የርጁነ ረሕመተላህ አላህ እነዚህ ሰዎች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ነዝነት ተስፋ ያደርጋሉ። አየው ኢማን አለ፣ ሂጅራ አለ፣ ጅሃድ አለ ከተግባር ጋር ተስፋ ነው። ግን አሁንም በአላህ ላይ ተስፋ ነው የሚያደርጉት። ለዛ እኮ ነው አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ወለዚነ ዩእቱነ ማ አተው ወቁሉቡሁም ወጅለቱን የሚለውን የቁርአን አንቀጽ እነዛን የሚሰጡ ሰዎችን አላህ ከሰጣቸው ነገር ይሰጣሉ፣ ይሰድቃሉ። ነገር ግን ቀልቦቻቸው የፈሩ ናቸው፣ ይፈራሉ። አላህ ይገልጻቸዋል አማኞች። አይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ረሱሉን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሁሙ ለዚነ የሽረቡነ አልኸምረ ወየስሪቁን፣ እንዲሁ አንቱ የአላህ መልእክተኛ እነዚህ ሰዎች ኸምር የሚጠጡ ናቸው የሚሰርቁት ናቸው እንዴ? ሰጥተው ሰደቃ አድርገው እነዚህ ቀልባቸው የሚፈራው የሚጨነቀው? ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላ ያ ቢንተ ስዲቅ ወላኪነሁም ለዚነ የሱሙን ወዩሰሉን ወየተሰደቁን ወሁም የኻፉን አላ ዩቅበለ ሚንሁም። ሱብሓነላህ። አንቺ የአቡበከር ልጅ ሆይ ጉዳዩ እንደዛ አይደለም። እነሱ ይጾማሉ፣ ይሰግዳሉ፣ ሰደቃ ይሰጣሉ፣ ነገር ግን አላህ ከኛ አይቀበለን ይሁን እንዲህ መልካም ስራ ብለው ይፈራሉ። ጠይብ ናም። ስለዚህ ይህ መፍራት የሚባለው ነገር ዒባዳ እንኳን ሰርታ አላህ ይቀበለኛል አይቀበለኝም ብለህ መስጋት አለብህ። ሰለፎች 6 ወር አላህ ረመዳን ጾማቸውን እንዲቀበላቸው ዱዓ ያደርጉ እንደነበረ ሁላችሁም እንደምታውቁት ማለት አይደለም ወንጀል እየሰራ ናም። ቃለ ረሂመሁላህ ወሲሩል መስአለቲ ያሉ የጉዳዩ ቁም ነገር ወይ ደግሞ የጉዳዩ ሚስጥር አነ ረጃአ ተስፋ የሚባለው ነገር ወሑስነ ظኒ መልካም ጥርጣሬ በአላህ ላይ መልካም ጥርጣሬ የሚባለው ነገር ኢነማ የኩኑ የሚሆኑት እኮ እነሱ ብቻ ነው መዐል ኢትያኒ ከማምጣት ጋር ነው። ከማምጣት ጋር በምንድን ቢልአስባቢ በምክንያቶች ሰበቦችን ማድረስ አለብህ። አለቲ እነዛን ሰበቦች እቅተضሃ ያስፈለገችው የሆነ ያስቀመጠችው የሆነ ሕክመቱላህ የአላህ ጥበብ ፊ ሸርዒሂ በሸሪዓው ወቀደሪሂ በቀደሩ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው ወተዋቢሂ በምንዳው ወከራማቲሂ በአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ልግስናው ውስጥ ባስቀመጠው የራሱ የሆነ አስባቦች አሉ። አንድን ነገር ለማግኘት ጠይብ እዛ ላይ ለመድረስ መሰራት ያለባቸው መፈጸም ያለባቸው ነገሮች አሉ። እነዛን ከሰራህ በኋላ ነው ተስፋ የምታደርገውና መልካም ጥርጣሬ የምታሳድረው። ቃለ ፈየእቲ ልዓብዱ አንድ ባሪያ ያመጣል ቢሃ በእነዚህ ሰበቦች አንድ ባሪያ ያመጣል ثم يحسن ظنه بربه ከዛ በጌታው ላይ ያለውን ጥርጣሬ ያሳምራል። አያችሁ መልካም ስራዎችን ይሰራል ያደርጋል፣ ዒባዳዎችን ይፈጽምና መልካም ጥርጣሬ ያደርጋል። አላህ ይቀበለኛል። ተውበት ያደርጋል፣ አላህ ኢንሻአላህ ተውበቴን ይቀበለኛል። መስፈርቶቹን አሟልቶ ወየርጁ አላህን ይፈልጋል፣ አላህን ተስፋ ያደርጋል። አላ የኪለሁ እንዳያስጠጋው ኢለይሃ ወደሷ ወደ ስራው ስራ ስለሰራ ብቻ አይደለም። በዒባዳው ማንም ጀነት የሚገባ የለም የአላህ ፈضል ካልሆነ በስተቀር ሐታ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቢሆኑ ወአየጀዐለሃ አሁንም ተስፋ ያደርጋል እንዳደርጋት ሙሲለተን መዳረሻ ኢላማ የንፈዑሁ ወደሚጠቅመው ነገር መዳረሻ እንዳደርጋት አሁንም አላህን ተስፋ ያደርጋል። ወየስሪፍ እንዳስወግድ ማ ዩዓሪضሃ እሷን የሚጋጫትን ከእሷ ጋር የማይስማሙ ነገሮችን እንዲያስወግድለት ወዩብጢሉ አተረሃ የእሷንም ተጽዕኖ ያኒ ውድቅ የሚያደርግን ነገራቶችንም እንዲያስወግድለት ምን ይላል? ተስፋ ያደርጋል። ጠይብ ምናልባት ይህን ዒባዳ በአግባቡ ሰርቶ ከሆነ እንዳይበላሽበት አላህ ከእኽላስ እንዲወፍቀው አላህ ከሪያ እንዲያርቀው አላህን ይለምናል። ከዛ ተስፋ ያደርጋል። የሆነ ነገር ከሰራችሁ በኋላ ነው ተስፋ ማድረግ እንጂ ዝም ብለህ ተኝተህ አላህ አላህ ማለትም አይደለም የአኺራ ጉዳይ አይደለም። ይህ ውድ የሆነው የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጉዳይ አይደለም። የዱንያ ጉዳይ ለራሱ ልፋት ይጠይቃል። ትለፋለህ፣ ጠይብ ትሰራለህ፣ ያ ረብ እገዘኝ ትለዋለህ፣ ታጠራቅማለህ፣ ያ ረብ ሙላልኝ ትላለህ። بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال تروم العز ثم تنام ليلا
የጉሱ البحر من طلب اللآلي أو كما قال الشاعر በልፋትህ ልክ ነው ስኬት የምታገኘው። ደረጃን ስኬትን የፈለገ ሰው ሌሊቱን ያነጋል። طيب ስራ መስራት ካለብህ ሌሊት ትነሳለህ። ማጥናት ካለብህ ሌሊት ተነስተህ ታጠናለህ። ሂሳብ መስራት ካለብህ ትሰራለህ። በልፋትህ ልክ ነው የምታገኘው ስኬት። ግን ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال ነገር ግን ያለምንም ልፋት አልጋ ባልጋ ሆኖ ሩዙን እየበላ ዶሮውን ቺክኑን እየበላ ስኬትን የፈለገ ሰው ግን ሊያዝ የማይችል ነገር ህልም በሆነ ነገር ላይ እድሜውን እየጨረሰ ነው ይላል ገጣሚ። ስለዚህ حسن الظن ከሰራህ በኋላ ካደረክ በኋላ ከለፋህ በኋላ ነው ከዛ በኋላ አላህን የምትጠይቀው ማለት ነው። نعم. فصل. ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه 3 أمور: أحدها محبة ما يرجوه، الثاني خوفه من فواته، الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمان، والرجاء شيء والأماني شيء آخر، فكل راج خائف، والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية الخوف، ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن. فهذا الصديق رضي الله عنه يقول: وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وذكر عنه أنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وهذا عمر قرأ سورة الطور حتى إذا بلغ: إن عذاب ربك لواقع، بكى واشتد بكاؤه حتى مرض وعاده. وكان يمر بالآية في ورده بالليلة فتخيفه، فيبقى في البيت أياما يعاد يحسبونه مريضا. وكان في وجهه رضي الله عنه خطان أسودان من البكاء. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته، وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبكاؤه وخوفه، وكان يشتد خوفه من 2: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة، والآخرة مقبلة، ولكل واحدة بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وهذا أبو الدرداء رضي الله عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. قال رحمه الله: بين الرجاء والأماني. هذا فصل بين الرجاء والأماني. برجاء الله سبحانه وتعالى لي ملكام هنا ترتاري مدرجنا، والأماني كنت منيوت. طيب رجاء ተስፋ ማድረግ ታደርጋለህ፣ ትለፋለህ፣ ያን ነገር ሊያደርስህ የሚችልን ነገር ታደርጋለህ። አማኒ ደግሞ ሊሆን የማይችል ነገር ተኝተህ እየዋል ተኝተህ እያረፈርክ ሐታ ሌላው ቀርቶ ፈርዱን እንኳን ሳትሰግድ ተስፋ ማድረግ አማኒ ነው። نعم. قال: ومما ينبغي أن يعلم ሊታወቅ ከሚገባው ነገር ውስጥ አሉ أن من رجا شيئا የሆነ ነገር የፈለገ በሆነ ነገር ላይ ተስፋ ያደረገ استلزم رجاؤه استلزم ያስገድዳል رجاؤه የሱ ተስፋው በሆነ ነገር ላይ ተስፋ ማድረጉ ያስገድደዋል أمورا
ከዚህ በታይ የሚዘረዘሩትን ነገሮች በውስጡ ሊይዝ ያስገድደዋል። በሆነ ነገር ላይ ተስፋ ስታደርግ ከዚህ በታች የሚመጡትን ነገሮች ካልያዘ ያ ያንተ ተስፋ ረጃእ ሳይሆን ከንቱ ተስፋ ነው። የመጀመሪያው አሐዱሃ የመጀመሪያው መሐበቱ ማ የርጁ ያ የሚፈልገውን ነገር መውደድ። መሐባ መውደድ፣ ማ የርጁ ያ የሚፈልገውን ነገር መውደድ ያስፈልጋል። አንድ ነገር ከወደድከው ከዛ በኋላ ለሱ የማታደርገው ነገር የለም፣ እሱን ለማግኘት የማታደርገው ነገር የለም። ስለዚህ መውደድ። አሳኒ ሁለተኛው ኸውፉሁ መፍራቱ ነው። ሚን ፈዋቲ እንዳያልፈው ደግሞ ይፈራል። ያ ነገር እንዳያጣው ያ ነገር ከሱ እጅ እንዳይወጣ በጣም ይፈራል። አሳሊሱ ሶስተኛው ሰዕዩሁ ይቻኮላል፣ ይሯሯጣል። ፊ ተሕሲሊሂ እሱን ለማገኘት ቢሐሰቢል ኢምካን በቻለው ያክል። ጠይብ ያን ነገር መውደድ አለበት። ያ ነገር ደግሞ ከእጁ እንዳይወጣ ያን ነገር እንዳያጣው ደግሞ ይፈራል። መፍራት ብቻ ሳይሆን ደግሞ እሱን ለማግኘት ይታገላል። እነዚህን ሶስት ነገሮች ካልያዘ ያ ሰው ተስፋው ከንቱ የሆነ ምኞት ነው ማለት ነው። አንድ ሰው ለምሳሌ በሚገባችሁ ብዙዎቻችሁ ወጣት ናችሁ፣ በወጣት ቋንቋ እናወራ። መሐበቱ ማ የርጁህ ስንል የሆነ ሰው እወድሻለሁ የሚልሽ ከሆነ ለአንቺ ያለው ፍቅር በጣም ከፍተኛ እንደሆነ እየገለጸ ከሆነ አንቺን ሊያጣሽ ይፈራል። ጠይብ መፍራት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ሰዕዩሁ ፊ ተሕሲሊ አንቺን ለማግኘት ብዙ ነገራቶችን ያደርጋል፣ ብዙ ሙከራዎችን ይሞክራል። ነገር ግን እወድሻለሁ እያለ አንቺን ማጣት የማይፈራ ከሆነ አንቺን ለማግኘት ምንም አይነት እርምጃዎችና እንቅስቃሴዎችን የማያደርግ ከሆነ ይህ ሰውዬ ተስፋ ሳይሆን ዝም ብሎ ጨዋታ ነው የያዘው ማለት ነው። ግልጽ ነው ኢንሻአላህ። ቃለ ወአማ ረጃኡን ያ ተስፋማ ላ ዩቃሪኑሁ ሸይኡን ላ ዩቃሪኑሁ አብሮት የማይሆነው ሸይኡን አንዳችም ሚን ዛሊከ አሁን ከጠቀስናቸው ከነዚህ ከሶስቶቹ አንድም ነገር ከሱ ጋር የሌለው ተስፋማ ፈሁወ ሚን ባቢል አማኒ ይህ ከንቱ የሆነ ምኞት ነው። ጠይብ ከንቱ የሆነ ምኞት ነው። ሰውየው ለምሳሌ በዱንያም እንዳልኳችሁ የ40 ሚሊዮን መኪና እየተመለከተ የ30 ሚሊዮን ብር መኪና እየተመለከተ እገዛለሁ ኢንሻአላህ ይላል። ነገር ግን የሆነ ስራ እንኳን ስራ ስትለው በአግባቡ መስራት አይችልም። طيب ይህ የማይሆን ነገር ነው። نعم واما رجاء ያ ተስፋማ لا يقارنه شيء من ذلك ከነዚህ ከሶስቶቹ አንድም ከሱ ጋር ያልተቆራኘበት የሆነ ተስፋ فهو من باب الاماني ይህ ከንቱ የሆነ ምኞት ነው። والرجاء ተስፋ መልካም የሆነ ተስፋ ሸይኡን ሌላ ጉዳይ ነው። ወልአማኒ ከንቱ የሆነ ምኞት ደግሞ ሸይኡን አኸር ሌላ የሆነ ጉዳይ ነው፣ አይገናኝም። ፈኩሉ ራጅን ኻኢፉን ሱብሓነላህ ሱብሓነላህ። ፈኩሉ ራጅን ኻኢፉን ሁሉም ከጃይ ፈሪ ነው። በሆነ ነገር ላይ ተስፋ ሲያደርግ ያን ነገር ይፈራል፣ ሁልጊዜ እንዳያጣው። ዛሬ ነገር እንዳያጣው ይፈራል። እንዳያጣውም ደግሞ ምክንያቶችን ሁሉ ያደርጋል፣ ከሱም የማይወጣበትን ነገር ወይ ደግሞ እሱን ለማግኘት ሁሉን ነገር ያደርጋል። ወሳኢሩ ዐለ ጠሪቅ መንገድ ላይ የሚጓዝ የሆነ ሰው ኢዛ ኻፈ ከፈራ አስረዐ ሰይራ መንገድን ያቸኩላል። አስረዐ ይቸኩላል፣ አሰይራ መንገዱን ያቻኩላል፣ ፈጠን ፈጠን ይላል። ለምን? መኻፈተ አልፈዋት ያ ነገር እንዳያልፈው። መኻፈተ ፍራቻ፣ አልፈዋት ማለፍን ፈርቶ። ለምሳሌ የሆነ ስራ ልቀጠር ጠዋት 1 ሰዓት እና ቶሎ ቢለኝ 1 ሰዓት አይደለም ሄዱ፣ ምናልባት ሌሊት 10 ሰዓት ልነሳ እችላለሁ። ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ ባስ ትኬት ነው እያልኩ ያለሁት፣ ስለ ዱንያ ነው እያወራ ነው። ግልጽ እንዲሆንላችሁ የባስ ትኬት ቆርጬ ከሆነ ያ የባስ ትኬት 10 ሰዓት ነው የሚወጣው ብለኝ ምናልባት መከፈል ያለበትን ሁሉ ከፍዬ 9 ሰዓት እዛ ባስ ቦታ አገኛለሁ። ትኬት እንዳይባክንብን አይደለ? ትኬት እንዳንከሰር አይደለ? ገና ኤርፖርት ስንገባ ከ2 ሰዓት ከ3 ሰዓት በፊት ገብተን ቁጭ የምንለው ለምን? እንዳያልፈን ነው አይደለ? መኻፈተል ፈዋት ነው። የሆነን ነገር ከፈለከው ያን ታደርጋለህ። نعم قال وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام منالو أبو هريرة باستلالفوت حديث من خاف يفر من عدو مالتنو كتلات يفر أدلج بما لدى يوتال أدلج أي هرب في أول الليل وأخيه تقول علم بلليت يوتال بمجمر وليل كفل يوتال ومن أدلج بلليت يوتا دمو بما لدى يوتا بلغ المنزل مدرشው ቦታ ይደርሳል። መድረስ የሚፈልግበት ቦታ ላይ ይደርሳል። طيب من خاف الله አላህን የፈራ ከወንጀል ይሸሻል። ከወንጀል ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መታዘዝ ይመጣል።
እዚህ ጋር ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናሉ የፈራ ጥላቶች ይመጣሉ ብንባል ዛሬ እኮ እዚህ ላይ 8 ሰዓት ላይ ጥላቶች ይመጣሉ ቢባል 4 ሰዓት የለውም እዚህ طيب نعم በማለዳ የወጣ ደግሞ የሚፈልግበት ቦታ ይደርሳል አላ አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አዋጅ ኢነ ሲልዓተ አላህ ጋሊያ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሸቀጥ ውድ ናት አሉ አላ አዋጅ ኢነ ሲልዓተ አላህ ልጀና የአላህ ሸቀጥ ደግሞ ምንድን ናት ጀነት ናት ጀነት የሁለት ብር ታክሲ አይደለችም እንዳለው አባቴ የሁለት ብር ታክሲ አይደለችም ስፍር ብለህ የምትሄዳት አይደለችም በጣም ብዙ ጉዞን ትጠይቃለች ብዙ ልፋትን ትጠይቃለች ብዙ ድካምን ትጠይቃለች ብዙ የምትወደውን ነገር ማጣት ትጠይቃለች ብዙ ነፍስያ ጋር መታገል ትጠይቃለች አላ ኢነ ሲልዓተ አላህ ልጀና የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሸቀጥ ውድ ነች አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለዚህ እሷን ለማግኘት ደግሞ ምን ያስፈልጋል ትግል ያስፈልጋል ቃለ ወመን ተአመለ ያስተነተነ ያስተዋለ ሰዋለ አሕዋለ ሰሓበቲ የሰሓባዎችን ሁኔታ ወጀደሁም ያገኛቸዋል ፊ ጋየቲ ልዓመል ጫፍ የደረሰ ስራ ጋር መልካም የሆነ ስራ እስከ ጫፍ ይሰራሉ ማዕ ጋየቲ ልኸውፊ ጫፍ የደረሰ ፍራቻ ጋር ድንበር የደረሰ ፍራቻ ጋር ከስራ ጋር አብሮ ያቆራኛሉ አላህን በጣም ይፈራሉ መፍራት ብቻ ሳይሆን ስራም ከሰሩ በኋላ ደግሞ አላህ ይቀበለናል አይቀበልም ብለው ሌላ ፍራቻ ወነሕኑ ነገር ግን እኛሉ ጀመዕና ሰበሰብ በይነ ተቅሲር ወበል ተፍሪጥ ወልአምን ወነሕኑ እኛ ግን ጀመዕና ሰበሰብን አሉ በይነ ተቅሲር በሽለተኝነት በማሳጠር ውስጥ በማጉደል ውስጥና በል ኧረ እንዳውም አተፍሪጢ ወሰን በማለፍና ወልአምኒ በመተማመን ከአላህ ቅጣት በመተማመን መካከል ሰበሰብን ሰሐባዎች አላህን ከመፍራታቸው ጋር መልካም ስራ እየሰሩ አላህ ይቀበለና አይቀበልንም ብለው እየፈሩ እየሰቁ ምናልባት አላህ ለኔ አንድትን ስጁድ እንደተቀበለ ይባውቅ ከዱንያና ዱንያ ውስጥ ካለው ነገር ሁሉ ለኔ በላጭ ነው እያሉ طيب እኛ ግን ሳንሰራ አምን በአላህ ላይ ደግሞ አላህ ይቀጣንም አላህ ገፉር ረሂም ነው እያልን ሰበሰብን በهذا الصديق رضي الله عنه يا أبو بكر صديق ነው يقول أبو بكر صديق ميلال وددت ولو تمنيه ولو وددت منه تمنيه أني مهون تمنيه ولو شعرة أندت سأقر مهون تمنيه في جنب عبد مؤمن بأند أمان باريا قن يالك سأقر مهون تمنيه ولو سبحان الله قطعتي اللبات مع الله يتأيكات ما يتشنسكم السن مهون تمنيه ولو أبو بكر صديق رضي الله عنه وذكر عنه كسم توستلك أبو بكر صديق أنه كان السنبر يمسك بلسانه بملاسو يزنا ملاسو بجو يزنا ويقول لال هذا أوردني الموارد هذا يهنو إلال أوردني يابكن يوردن الموارد أي المهالك ودتفات يوردن ودتفات سبب يهونو يهملاسينو يالا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ملاسو يزال ملاسو يزو كراسو جاي يهارل كراسو جاي تسسبل أبو بكر الصديق منو رسول عليه الصلاة والسلام بجنة مسكروا له كن من يالنا عند آمان لا يالس أقولن ما هن تمنيه على سبحان الله وهذا عمر رضي الله عنه عمر رضي الله عنه قرأ سورة الطور والطور قرأ سورة الطور حتى بلغ بدرسك زي سورة الطور يقرأ والطور إن عذاب ربك لواقع برقتم يجيت هكذا تفس أمينه تكسشنا يفزأمال يميلو يقرآن አንቀጽ ሲደርስ فبكى ألقس واشتد بكاؤه لقصهم በጣም በረታና حتى مرض እስኪታመም ድረስ وعادوه ከዛም ደግሞ መተው ልክ እንደ በሽተኛ ጠየቁት ሱረቱ ጡርን ሲቀራ ማለት ነው سبحان الله وكان يمر بالآية في ورده بالليل وكان عمر ربر يمر بالآية በሆነች ቁርአን አንቀጽ ያልፍ ነበር ቁርአን አንቀጽ እየቀራ ቁርአንን እያነበበ في ورده በዊርዱ ላይ እየለቱ የሚያደርገው የሆነ ዒባዳ ቲላዋ ማለት ነው ፈቱኺፉ ይቺ ቁርአን አንቀጽ ታስፈራዋለች የሚያነበው የቁርአን አንቀጽ ያስፈራዋል فيبقى في البيت اياما يعاد فيبقى في البيت ቤት ውስጥ ይቆያል ይቀራል اياما يعاد سبحان الله የተወሰኑ ቀናቶችን ቤት ውስጥ ይቀመጣል ከቤት ሳይወጣ ቁርአን እያነበበ እያስፈራው አቅም እያጣ በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ يحسبونه مريضا ከዛ በኋላ እሱን ሰዎች የታመመ ልክ በሌላ በሽታ እንደተጠቃ ሌላ በሽታ እንደያዘው ሰዎች ያስቡታል ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ጀግና ነበር ዑመር ሲወራ ስለ ጀግንነቱ ብቻ ነው ግን አላህን በጣም ይፈራ ነበር
ልቡ በጣም ስስ ነበረች። ለዛ እኮ ነው አነስ ብን ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ የሆነ ሰዓት ላይ ዑመር የሆነ ሐኢጥ የሆነ አጥር ዘንድ ሆኖ እኔ ደግሞ ከአጥር ጀርባ ሁኜ ሰማሁት አለ። ምን ይላል? ዑመር ብን አልኸጣብ አሚሩል ሙእሚኒን በኺን ወላሂ ቡነየ አልኸጣብ ለተተቂየነ አላህ አው ለዩዐዚበነክ። ሱብሓነላህ። አንተ የኸጣብ ልጅ ሆይ፣ አንተ የሙእሚኖች መሪ ሆይ። በኺን አረቦች የሚሉት የሆነ ያኔ በራሳቸው ላይ ራሱን እየወቀሰ ነው ዑመር። አንተ የኸጣብ ልጅ ሆይ አላህን ትፈራለህ ወይ ደግሞ አላህ ይቀጣሃል አለ። ሱብሓነላህ። ወካነ ፊ ወጅሂ ረዲየላሁ ዐንሁ በዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ፊት ላይ ነበረ ኸጣኒ አስወዳኒ ሁለት ጥቁር ኸጦች ነበሩ፣ መስመሮች ነበሩ። ሚነል ቡካኢ እጅግ ከማልቀሱ አላህን እየፈራ በአላህ ላለው ፍራቻ ከማልቀሱ ብዛት የተነሳ በጉንጩ ላይ ሁለት መስመሮች አሉት፣ እንባዎቹ የሚወርዱበት መስመሮች ነበሩት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ወሃዛ ዑስማን ብኑ ዐፋን ረዲየላሁ ዐንሁ ይህም ዑስማን ብኑ ዐፋን ነው። ካነ ነበር ኢዛ ወቀፈ ዐለል ቀብሪ ቀብር ላይ በቆመ ሰዓት በሚቆምበት ጊዜ የብኪ በጣም ያለቅሳል። ሐታ የቡለ ሊሕየተሁ ጺሙ በእንባ እስኪርስ ድረስ ያለቅሳል። ወቃል ይላልም ለው አነኒ አሉ ዑስማን ረዲየላሁ ዐንሁ ለው አነኒ እኮ ብሆን በይነል ጀነቲ ወናር በእሳትና በጀነት መካከል ላይ ብሆን ላአድሪ የማላውቅ ሁኜ ኢለ አዩሁማ ዩእመር ቢህ ወደ የት እንደሚታዘዝብኝ ወደ ጀነት ልሆን ወደ እሳት ልሆን የማላውቅ ሁኜ አላህ በጀነትና በእሳት መካከል ላይ ቢያስቀምጠኝ ለኽተርቱ እመርጣለሁኝ አን አኩነ ረማደን አመድ መሆንን እመኛለሁ፣ አመድ መሆንን እመርጣለሁኝ ቀብለ አን አዕለመ ኢለ አይሂማ አሲር ወደ የትኛው እንደምጓዝ ወደ የትኛው እንደምመደብ ከማወቄ በፊት አሉ። በራሳቸው ላይ ያላቸው ፍራቻ ነው። ሱብሓነላህ። ዛሬ እኛው ለራሳችን ለአንዱ ጀነት እየመሰከርን ባለንበት ሰዓት እነዛ ግን ጀነት የተመሰከረላቸው ሰዎች ራሳቸውን በዚህ ልክ ነበሩ የሚያዩት። ሱብሓነላህ። ወሃዛ ዓሊይ ብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ ይህም ዓሊይ ረዲየላሁ ዐንሁ ነው። ቡካኡሁ ወኸውፉሁ ፍራቻው ለቅሶው ካነ የሽተዱ ኸውፉሁ ሚን ኢስነተይን በሁለት ነገራቶች ላይ እጅግ ይፈራ ነበረ። ካነ ነበር የሽተዱ ኸውፉሁ ፍራቻው እጅግ ይበረታ ነበረ። ሚን ኢስነተይን ከሁለት ነገሮችን በጣም ይፈራ ነበረ። ጡሊል አመል ረዥም የሆነ ምኞት፣ ወኢትባዕል ሀዋ ስሜትን መከተል፣ እነዚህን ሁለት ነገሮች ይፈራ ነበር። ረጅም ምኞት ከዛሬ 10 ዓመት በኋላ እንዲህ አድርጌው ከዛሬ እንደዚህ በኋላ እንደዚህ አድርጌው እንደዚህ አልነበሩ። ካመሸህ መንጋትህን አትጠብቅ፣ ካነጋህ ደግሞ ይመሻል ብለህ አትጠብቅ። በዛ አይነት ሁኔታ ላይ ነበሩ። ወኢትባዕል ሀዋ ስሜትንም ከመከተል ይፈራ ነበር። ቃለ ዓሊይ ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ይላሉ? ፈአማ ጡሉል አመሊ ምኞትን ማስረዘምማ ፈዩንሲል አኺረተ አኺራን ያስረሳል አሉ። ወአማ ኢትባዑል ሀዋ ስሜትን መከተል ፈየሱዱ ዐኒል ሐቅ ከሐቅ ያግዳል። አላ አዋጅ ወኢነ ዱንያ እኮ ቀድ ወለት ሂዳለች፣ ሙድቢራ ጀርባዋን ሰታ ዱንያ ሂዳለች። ወልአኺረቱ ሙቅቢላ አኺራ ደግሞ ተቅጣሽታለች፣ መምጣት ጀምራለች፣ እየመጣች ነው። ወሊኩል ዋሒደት ሚንሁማ ለእያንዳንዳቸው ለዱንያም ለአኺራም በኑን ልጆች አሏቸው። ለዱንያም ልጅ አለው፣ ለአኺራም ሰዎች አኺራም ለራሱ ልጆች አሉት። ፈኩኑ ሚን አብላኢል አኺረቲ ወላ ተኩኑ ሚን አብላኢድ ዱንያ ፈኩኑ ሁኑ ሚን አብላኢል አኺራ የአኺራ ልጆች ሁኑ፣ ወላ ተኩኑ ሚን አብላኢድ ዱንያ የዱንያ ሰዎች የዱንያ ልጆች አትኑ አሉ። አብዱላህ ብን መስዑድ እንዳሉት አዱንያ ዳሩ መን ላ ዳረ ለህ ወማሉ መን ላ ማለ ለህ ወላሃ የጅመዑ መን ላ ዐቅለ ለህ ዱንያ አገር የሌለው ሰው አገሩ ናት። ወማሉ መን ላ ማለ ለህ ገንዘብ ለሌለው ሰው ዱንያ ገንዘቡ ናት። አቅል የሌለው ሰው ደግሞ እሷን ይሰበስባል፣ ለእሷ ይሮጣል አሉ አብዱላህ ብን መስዑድ። ከአኺራ ልጆች ሁኑ፣ የአኺራ ሰው ሁኑ። ፈኢነል የውመ ዐመሉን ወላ ሒሳብ ምክንያቱም ዛሬ ላይ ስራ ነው ያለው፣ ምንዳ የለም። ወገደን ሒሳቡን ወላ ዐመል ነገ ደግሞ ምንዳ ነው ያለው፣ ስራ የለም። የቀብር ሰዎች ሊመኙት የሚችለው ትልቁ ምኞታቸው አንዲትን ተስቢሕ ማድረግ ነው። ኢብኑ ቁዳማ ወስያቸው ላይ እንዳስቀመጡት አንዲትን ተስቢሕ ዱንያ ላይ ትሰራለህ፣ አኺራ ላይ ግን ቅጣት ስራ የለም። ምንዳ ነው የዛን ጊዜ ዱንያ ላይ የሰራውን ታጭላለህ። ጠይብ ወሃዛ አቡ ደርዳ ረዲየላሁ ዐንሁ ይሄ አቡ ደርዳ ነው። ካነ የቁል አቡ ደርዳ ይል ነበር ኢነ አሸደ ማ አኻፉ ዐላ ነፍሲ አለ
براسي لا يجيك يمفراو نقر بنور يوم القيامة براسي لا بتأم يمفراو نقر بنور أن يقال لي لني مبال نوال يا أبا الدرداء أنت أبو الدرداء هوي قد علمت برقت أوكهال الله وكتن ستهال فكيف عملت انديت سره فيما علمت باوكو نقر من سره انديت سره بلو الله انديت أيك أينو مفروال سبحان الله እጅግ محاسبة ያስፈልጋል ራሳችንን ቢያንስ በሳምንት 2 ቀን 3 ቀን በየጊዜው በየደቂቃው በየሰከንዱ እንደቀደምቶች ባይሆንልን እንኳን 2 ቀን 3 ቀን ብቻችንን ሆነን ምን ሰራው አላህ ያገራለት ማታ ከመተኛቱ በፊት የቀኑን ውሎ ቢያስብ ልክ ሒሳቡን እንደሚሰራው ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ያለውን ቆይታ ሒሳብ ቢያደርግ ምንኛ የታደለ ሰው ነው ሐቂቃ ሙሐሰባ እጅግ ብዙዎቻችን የረሳነው ጉዳይ ነው ማለት ነው وقال البخاري في صحيحه إمام البخاري صحيحه ላይ ምን አሉ باب رأس خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر مؤمن مفرات እንዳለበት خوف المؤمن አማኝ መፍራት እንዳለበት من أن يحبط عمله ስራው እንዳይበላሽበት وهو لا يشعر እሱ ሳያውቅ رأس ይሄን ያክል طيب حقيقة የሰለፎችን ሁኔታ ስትመለከቱ እጅግ ራሳችንን እንጠላለን ኢብኑ አቢ ዱንያ የጻፉት ሙሐሰበቱ ነፍስ የሚል ኪታብ አላቸው እጅግ የሚገርም ኪታብ የሰለፎችን የቀደምቶችን ሁኔታ ዘላይ ይጠቅሳሉ እዛ ውስጥ ካስቀመጡት አንድ ረቢዕ ኢብኑ ኹሰይም ረሂመሁላሁ ተዓላ የሱ ታሪክ አለ من اصحاب عبد الله بن مسعود ነው ከአብድ الله بن مسعود ጓደኞች ነበር እጅግ በዒባዳ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመፍራት ነው የሚታወቀው ረቢዕ ኢብኑ ኹሰይም رحمه الله تعالى كانت أمه تراه يسهر الليل ويبكي فتقول له يا بني ألا تنام እጅግ ሌሊቱን እየሰገደ እያለቀሰ ሌሊቱን ሲያነጋ የተመለከተችው እናቱ ልጄ ሆይ ምን ነው አተኛም ትንሽ አታርፍም ስትለው يا أماه من جن عليه الليل وهو يخاف البيات حق له ألا ينام እናቴ ሆይ እንዳያልፈው ሌሊቱን እንዳይነጋበት እየፈራ ያለ ሰው መተኛት እኮ አይገባው حق له ألا ينام ላይተኛ በሱ ላይ ይገባል ከ30 ደቂቃ በኋላ መንገድ አለ ተብለህ እንቅልፋተኛም ተጠባበቃለህ እንዴት ይተኛል አላት فلما رأت كثرة سهره وبكائه ሌሊቱን ሲያነጋ የሱን ለቅሶ ስትመለከት በጣም ገረማት ተጨነቀችና يا بني لعلك قتلت قتيلا ልጄ ሆይ ምናልባት ሰው ገለህ ይሁን የሆነ ነፍስ አጥፍተህ ይሁን قال نعم يا أماه أو እናቴ የሆነ ነፍስ አጥፍቻለሁ የሆነ ነፍስን ጎድቻለሁ قد قتلت قتيلا قالت ومن هو እሱ ማን ነው حتى نتحمل إلى أهله فيعفو عنك ቤተሰቦች ዘንድ ሂደን ሐላፍትናውን እንድንወጣ አንተን ይቅር እንድልህ የማንን ልጅ ነው የገደልከው ማን ነው ያጠፋኸው የማንን ነፍስ ነው ያጠፋኸው فوالله لو علموا ما تلقى لرحموك والله እነዚህ እኮ የገዳይ ቤተሰቦች አንተ ያለህበትን ሁኔታ ቢያውቁ አንተ ያደረክ ያለውን ነገር ቢመለከቱ ያዝኑልህ ነበር ይቅር ይሉ ነበር አለች ስለዚህ ማንን ነው ያጠፋኸው የማንን ነፍስ ገለህ ነው يا أماه إنها نفسي እናቴ ሆይ ነፍሴ ናት ነፍሴን ነው የጎዳው ሱብሃንአላህ እጅግ ራሳቸው ጋር የነበራቸው ሙሐሰባ ከፍ ያለ ነበር ማለት قال رحمه الله قال ابن أبي مليكة من قالوا أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 30 كرسول عليه الصلاة والسلام بالربوش አገኝቻለሁ كلهم ሁላቸውም يخاف النفاق على نفسه ሁላቸውም በራሳቸው ላይ ኒፋቅን ይፈሩ ነበር ሁሉ ما منهم أحد ከነሱ ውስጥ አንድም አልነበረም يقول የሚል إنه السكو على إيمان جبريل وميكائيل السكو بجبريلنا بميكائيل የኢማን ደረጃ ነው ብሎ የሚል አንድም አልነበረም ሁሉም ራሱ ሙናፊቅ ነው ራሱን እንደ ሙናፊቅ ነው የሚቆጥረው حتى የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማካሪ የሙናፊቆች ዝርዝር የነበረው ሱሐባ ዘንድ ይሄዱ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከሙናፊቆች መደበውኝ ይሁን እንዴ እስኪ ንገረኝ ከሙናፊቅ ሊስቶች ጋር አብረው ዘርዝረውኝ ይሁን እንዴ ያለ ራሳቸውን የሚፈሩ ይሆኑ ነበር ኢዘን ባረከላሁ ፊኩም ራሳችንን ሙሐሰባ ልናደርግ ይገባል ሐሰን አልበስሪ ረሂመሁላሁ ተዓላ እንደሚሉት አንድ ሰው ራሱን እስከመረመረ ድረስ
ሙሐሰባ እስካላደረገ ድረስ ከመልካም ነገር ላይ ይወገድም በመልካም ነገር ላይ ይዘወተራል ይላሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ራሳችን ለመመርመር አላህ ያግራልን እላለሁኝ። ኢንሻአላህ የዛሬው ደርሳችን እዚህ ጋር እናቆማለን። ሱብሓነከ አላሁመ ወቢሐምዲከ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።